کہ میں نہ جا سکوں، یہ تو معاملہ ہی بڑا اور طرح کا ہو گیا ہے۔ کہتے ایت کی طوفان کوئی نہ آئے، میں تمہیں دس چھڑیا۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہو گئی جی بات، کوئی نہیں آتا انشاءاللہ اللہ کے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور آپ غور کریں میرے عزیزو۔ میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کی نا کہ بندہ چھوٹا کب نظر آتا ہے، جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ میں نے آج ذرا قریب بیٹھ کے صاحبزادہ جمیل الرحمان شاہ صاحب کو دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ ساری زندگی خامیاں تلاش کی جائیں، آج سمجھ میں آئی ہے وہ بات جو کسی موقع پر کسی نے کہی تھی کہ کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہو، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو میری بات پر آپ توجہ کریں گے۔ سادات، میری نا والدہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی تھی، تو محرم شریف آتا نا تو میری اماں کہندی ہے پتر مینوں نا ٹوٹیاں لیا دے کو 2-4 درجن۔ مجھے سائیکل چلا کے 2-4 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔ ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہی ہونا ہے نا، تسی تاں نہیں ہو منتے، تمہیں میں کدھر پینڈو نہ سمجھنا، لیکن تسی مینوں سمجھ لو نا، ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہے نا۔ اماں جی کہتے جا پتر ٹوٹیاں لیا دے، تو میں مدرسے پڑھتا تھا، مولوی مسئلہ بھی نہ بتائے تب بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ ٹوٹیاں لے آ، تو میں نے نا اماں جی سے کہا کہ اماں جی ٹوٹیاں مطلب کوئی ضروری ہیں، تو حکم دیا، میں لے آیا۔ اگلے سال پھر کہا ٹوٹیاں ذمہ داری میری تھی۔ میں انہوں نے نا سمجھان لگا، سادے بندے سن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا میرا شاگرد، پر میری ماں کہتی تھی اس سے مسئلہ پوچھ کے آ۔ تو میں اماں سے کہتا اماں میں نہ بتا دوں، تو اماں کہتی تینوں کی پتہ ہوئے، تو بال ہے، یہ ماں ہے نا، تینوں کی پتہ ہوئے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں پھر میں اس کے پاس جاتا، اس وائز کے پاس، اور میں کہتا میری ماں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ تو وہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں آتا۔ تو امام صاحب کہتے میں تجھے جواب دیتا ہوں، پھر وہ تو مجھے دے، اور میں تیرا نام لے کے ماں کو بتاؤں گا، میری ماں تیرے نام پہ ہی مطمئن ہوتی، ماں تو ماں ہوتی۔ اماں جی کہتے ٹوٹیاں لیا، میں کہ اماں جی میں استادوں نے پوچھا ہے آیت کی، انہاں فرمایا ختم پرات وچ بھی ہو جاندہ ہے۔ تو جیڑی پتیلی تساں کھیر پکائی ہے نا 10 محرم دی، ختم ہو دے چ بھی ہو جاندہ ہے۔ اماں جی کہنے لگے میں جو تیرے مسئلے نہیں مندی تے تو ٹوٹیاں لیا۔ اور میں نیڑے جا کے عرض کیتی، میں کیا وڈیرے ہو، مینوں اے ٹوٹیاں دی حکمت تے دسو۔ میں نے کہا کہ آج لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ، آج لوگ محبت کرتے ہیں، کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ۔ تو رج کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، پر میں نے تو تجھے کبھی کسی سید کے ہاتھ چومتے نہیں دیکھا۔ تو وہاں بڑے پھٹے توڑ رہا تھا، لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تیرا نظریہ، تیرے افکار، یہ سادات کی شان تنہائی میں بیان کیا کر، تاکہ تیرے اوپر کوئی رنگ چڑھے، تاکہ تجھے کوئی ذوق نصیب ہو۔ اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو جا نا، جا کے تیری سمجھ تو آئے۔ اماں جی سے میں نے کہا، میں کہ اماں جی وہ وڈیرے ہو، ٹوٹیاں دی حکمت کی ہے، میں دسو تے صحیح۔ تو چونکہ میں تھوڑا دبا کے بات کر رہا تھا، تو میری والدہ نے نا میرا یہاں سے دونوں ہاتھ رکھ کے چہرہ پکڑا، میرا ماتھا چوما، کہنے لگے پتر اسی ہور تے حضور دی اولاد تے کچھ قربان نہیں کر سکتے، ایک کھیر دی پلیٹ ہی ہے نا، تے کسے نو حسین ابن علی دے نا دی کھیر دینا تے انہوں کہنا میرا برتن بھی دے کے جائیں، حضور دی اولاد دے نا تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی رنگ تو ہے نا۔ مجھے نا ایک بندے نے ایک دن رلا دیا تھا، میں رو پڑا۔ میں بڑی بڑی تقریریں سنتا ہوں، چھوٹا آدمی وہ اللہ کی حکمت ہے، بڑی جگہوں پہ بلا لیا جاتا ہوں، کسی کرسی پہ بھی بٹھا دیا جاتا ہوں۔ ایک بندے نے رلا دیا، وہ ٹائم لینے آیا تو بندہ بھی سادہ، کہنے لگا پیر صاحب میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے، مزدور بندہ جی تے ہر مہینے نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا جی، توجہ ہے میری گل وال، میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا ہر مہینے، اے مرما جی تھوڑا جا ٹائم تے دیو چاہ۔ میں کیا بھی تو مزدور ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتا ہے، تو مرد دیکھو نا بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لوگ کراتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اسٹیجوں پہ پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جناب میں غریب آدمی ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہوں مہینے کی تنخواہ میں سے، ٹائم دے۔ میں نے کہا بھائی کرنا کیا ہے، لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے، لیکن ان لوگوں کے الفاظ نہیں ہوتے، ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ کہنے لگا کرنا کچھ بھی نہیں، میں سارا سال جمع کرتا ہوں، پھر محرم آتا ہے تو محبوب کی اولاد کے نام کی محفل سجاتا ہوں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں صرف وہ مہمان خصوصی نہیں ہوتا جو بعد میں بھی آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جائے، مہمان تو خصوصی تو وہ ہوتا ہے جو محفل والی جگہ پہ جھاڑو دیتا ہے،
मेहमान खुसूसी तो वो होता है बेचारा जिसको कोई भी नहीं पूछता, लेकिन बाद में वो शेख के गले लग के कहता है हुजूर मुबारक हो, वे जलसा बड़ा कामयाब हुआ है। ये लोग होते हैं जज्बात वाले। अहले बैत से प्यार करें और असली वाला करें और ज़ौक वाला करें और शौक वाला करें। और देखें इससे ना कुछ तकरीरें करने से भी असर नहीं होता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो, आप किसी को रोते हुए देखें तो आंसू नहीं आ जाते। सदरुल्लाह फाजल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी अब बहुत बड़े मुफस्सर हैं, पर कहते हैं मैंने फाजल बरेलवी के साथ बड़ा वक्त गुजारा, पर एक दिन मैं रो ही पड़ा, मैं तड़प उठा। मैंने कहा हुजूर ये रंग भी है आपका। एक बच्चा ना आला हज़रत के घर में रख लिया गया, दफ्तर में कुछ काम करने के लिए कुछ ड्यूटी उसने देनी थी। हालात सब लोगों पे आ जाते हैं ना, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। तो एक बच्चा रख लिया गया, कुछ काम करना था, उसकी तनख्वाह भी तय कर दी गई। किसी ने बाद में बताया आला हजरत को कि ये तो सैयद है, बूढ़े आदमी। सुने जी, सुने बेटे, इधर देखें, बोले नहीं आप, अल्लाह खुश है। दो आदमियों का सहारा लेके खड़े हुए। उस तालिब इल्म को भी, उस आदमी को भी बुलाया जा सकता था, पर बरेली के इमाम वहां गए और वो शख्स ऊपर बैठा था तो नीचे बैठ गए और फिर कहने लगे शाह जी मेहरबानी करनी थी ना, पहले बताना था मैं सैयद हूं। तो बंदा परेशान हो गया कि पता नहीं अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो फरमाने लगे आपने ना काम यहाँ कोई नहीं करना, आपने मेहरबानी करनी है, यहाँ एजाज के साथ वक्त गुजारना है। मेरे ये जो बच्चे हैं ये आपकी नौकरी करेंगे, ये आपकी ड्यूटी करेंगे, और आपने नहीं कहना मुझे वहां से तनख्वाह मिलती है। फरमाया जो मेरे बेटों ने तय किया है ना, मैं बतौर नजराना हर महीने खिदमत में पेश कर दिया करूँ। आपका ज़ौक बढ़ेगा, आपकी तबीयत में रूहानियत आएगी। दोस्तों आपका शौक अगर इस मामले में दुबाला हो गया, आपको खुद महसूस होगा कि हमारे अंदर कुछ कैफियत हैं, हम कुछ सिर्फ किलो काल की दुनिया के लोग नहीं, हमें कुछ हासिल है सादात से, अहले बैत से, हुजूर की औलाद से। मेरा उस दौर में वक्त गुजर रहा है जिस दौर में अमल से ज्यादा बहस होती है और बड़ी होती है, और वो लोग बहस करते हैं जिनका बिल्कुल कोई मनसब नहीं। मैं कहता हूं कि जिनकी पिछले सारी नस्लें मिलाद मना रही हैं ना, वो भी हर साल आके रबीउल अव्वल पे पूछ लेते हैं कि मैं फलाने मौलवी की तकरीर सुन आया हूं, वैसे मिलाद जायज है कि नहीं। यानी जो सारी नस्लें जिनकी, कई दफा परेशान हो जाता हूं कि यार असी तो हम ही नहीं मना सके आज तक, उधर से सुना है और आके फिर और हर साल सवाल। तो मैंने पिछले साल दोस्तों से कहा था कि अब बस कर दो, अब ये ना पूछा करो कि मिलाद मनाना जायज है कि नहीं, अब ये पूछा करो कि मिलाद की झंडियां वुजू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुजू के भी लग जाती है। हर साल पूछोगे कि इमाम हुसैन की नियात पकानी चाहिए कि नहीं, बस करो। अब ये पूछा करो कि हुसैन इब्ने अली का नाम का लंगर वुजू करके पकाना है कि बगैर वुजू के भी पक जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में थोड़ा ज़ौक लाए, थोड़ा सा कैफियत हो आपकी, आपका थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ा सा दर्द हो, थोड़ी सी आपके अंदर वो कैफियत हो। और ये रंग, ये शौक हमें सहाबा ने बताया है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा में जो लोग ज्यादा हदीसों को हिफ्ज करने वाले थे उनमें आपका बड़ा नाम था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा के बेटे मुफस्सिर कुरान हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अहादीस की समाअत के लिए जाया करते थे। एक दिन ना हजरत अब्दुल्लाह ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पे बैठ के तो घर से निकले, सामने से हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आ गए। उन्होंने देखा मेरे उस्ताद जी हैं, सहाबी हैं, वो दौड़े गए, घोड़े की लगाम थाम ली। तो हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित कहने लगे, ओ मेरे महबूब के चचा के बेटे, ये क्या कर रहे हो? तो आप फरमाने लगे, करना क्या है, हमें सिखाया गया है कि हमने उस्तादों का और उलमा का अदब करना है, ये हमें सिखाया गया है। हमने असातिज़ा का, उलमा का, मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की, असातिज़ा का और उलमा का अदब करना है, सिखाया गया है। हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो वो भी घोड़े से नीचे उतर आए और जल्दी से अपने शागिर्द के हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हाथ चूम लिए। तो आपने कहा उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे, हमें भी सिखाया गया है कि खानदान रसूल का अदब करना है, हमें भी सिखाया गया है, तुम्हें जो सिखाया गया उस पर अमल करोगे तो जो हमें सिखाया गया हम नहीं अमल करेंगे। और अच्छे तरीके से ये बात समझ लें, किसी नए खतीब से, मेरी तरह के किसी नए आदमी से कुछ सबक लेने की जरूरत नहीं है। अहले बैत का सारा अदब हमें रसूलुल्लाह के सहाबा ने सिखाया, सारे का सारा। कोई किसी चीज के पीछे छुप के बिला वजह कोई
दास्तान सराई करने की कोशिश ना करे, सारे का सारा। क्योंकि ज्यादा बातें नहीं करनी, एक बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि कुरान पाक ने ना औलिया अल्लाह का और रहमान के बंदों का जो तारुफ कराया है वो ये कराया है कि वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौला। रहमान के बंदे जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे मिलते हैं तो बहस नहीं करते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हज़रात की। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मैं तो पैसे ऊपर फिकवाता ही नहीं, बुज़दिल खतीब हूं, तो कई दफा पैसे फेंकने वाले आए तो तकरीर भूल जाती है। तो फिर आपने हमें किस काम लगा दिया, पहले तो सुटो फिर असी इकट्ठे करिए, डबल डबल ड्यूटी कौन करे। मैंने कहा था शाह जी का मामला और तरह का है, बुजुर्गों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाकी बैठे आपकी बड़ी मेहरबानी, थोड़ा मौका दें ताकि कुछ बात आपसे की जा सके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं जुमेरात को जलसे पे नहीं जाता, मैं घर रहता हूँ, सवेरे जुमा होता है, चलो कुछ वक्त जो है तैयारी का मिल जाता है। मैंने कहा कि शाह जी मुझे मड़ बलोचा में मिल गए थे, तो वहां भी जल्दी से हुक्म दिया, कहने लगे भूलना नहीं जी, आना जी। तो आज भी इनका फोन जब जब बजता था ना, तो तब तक मेरा दिल करता था कदी गड्डी छेती पहुंच जाए। और शायद पहला जलसा है जिसमें मैं इतनी देर तक बैठा हूं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे हज़रात। कुरान मजीद ने कहा है कि रहमान के बंदे आजिज़ी से चलते हैं और जाहिलों से बहस। मुझे शिकवा उस बंदे से नहीं जो रोज आके आपसे पूछता है कि ये फलानी बात जो है मैंने सुनी है, तो अहले बैत के बारे में आप कोई वजाहत करें, सहाबा के बारे में वजाहत करें। मेरा सवाल उस बंदे से नहीं, मेरा सवाल तो आपसे है कि आप रोज वजाहतें देने बैठ जाते हैं। जो रोज आपसे आके कहता है बताएं औलिया अल्लाह के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप क्यों अपने आप को क्लियर करते हैं? औलिया का, सूफिया का जो काम है मेरे भाई, वो बताने की जरूरत नहीं, वो नजर आ रहा है। आप दिफाई माज पे नहीं है, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। वजाहत तो वो बंदा दे जिनका काम कोई नहीं, आपका तो काम सिलसिला दर सिलसिला। मैं अब आपको क्या अर्ज करूंगा, आप दरबारों मजारों पर जाने वाले लोग हैं, कभी आप सुहावे से ना अंदर की तरफ जाएं तो एक और सूफी का मजार है, उसका नाम है शहाबुद्दीन गौरी। नाराज हो गया उन गल सुन के? क्या नाम बताया मैंने, बोल के बताइएगा। आपके मुल्क में जो मजाइल बना है उसका भी नाम गौरी है, और जिस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी मजाइल बनाया उसी ने शहाबुद्दीन गौरी का मजार भी बनाया। और ये आपको मुझसे मतलब वजाहत लेने की जरूरत नहीं, शहाबुद्दीन गौरी के कब्र पे लिखा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनवाई है, और पूरा मजार बनवाया है, पूरा मजार। यारो आप जाते नहीं, आप वजाहत देते हैं, आप दिफाई माज पे खड़े हो जाते हैं। जाके देखो वो शहाबुद्दीन गौरी जिसके नाम पे आपके मुल्क का मजाइल है, और जिसको किसी ने पूछा था कि गौरी साहब मिलना हो तो कहाँ मिलते हो, तो फरमाने लगे मैं तो घोड़े की पुश्त पे मिलता हूँ। मैं मुजाहिद आदमी उस बंदे के मजार पर जो किसी सूफी ने नहीं बनाया, गद्दी नशीन ने नहीं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बनवाया है, उसकी कब्र पर आज भी लिखा है कि इस कब्र में वो बंदा लेटा है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मंजूर नजर है। यानी कब्र पे लिखा है, कब्र पे, वो दूर नहीं, वीजा नहीं लेके जाना आपने, जाके देख लें, पहला फिक्रा लिखा है कि ये वो बंदा है जो हजरत ख्वाजा मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और उस पर आखिरी शेर लिखा है तो मैं तो रो पड़ा। उसने लिखा है कि अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर में। बड़ा ज़ौक है ना आप हज़रात का शेर का। तो शहाबुद्दीन की कब्र पे एक नज़म लिखी और आखिरी शेर लिखा है, अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर में, वो मर्दे दरवेश दफन है इस मिट्टी के ढेर में। अपने भी जिसको भूल गए, जिन्हें नहीं भूलना चाहिए, अपने भी जिसको। तो मेरे भाई सूफिया बहस नहीं करते, वो तो चूंकि नजर वाले लोग होते हैं, तो सूफिया के यहाँ तो आपको लंबी तकरीरें भी नहीं मिलेंगी, लंबी बातें नहीं, वो तो नजर से काम करते हैं। और वैसे भी आपने वजाहत नहीं देनी, आपका तो काम है, वजाहत तो उसने देनी है जिनका काम कोई नहीं। अब चूंकि सादा मजमा है तो कुछ मिसालें भी सादी देनी पड़ती हैं। मुल्ला रूमी कहते हैं गधे और घोड़े की बहस हो गई थी, गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। गधा कहता था आसमान का रंग काला है, और घोड़ा कहता था नीला है। क्या रंग होता है वैसे आसमान का? चलो शुक्र है तुसी बोले हो, क्या रंग होता है? नीला। और गधा क्या कहता था? बहस हो गई, लड़ाई हो गई। बात इतनी बड़ी कि वो शेर के पास मुकदमा चला गया बादशाह। आरिफ रूमी ने लिखा, आरिफ बंदे की बात सुना रहा, सूफी की बात सुन। वो कहते हैं मुकदमा शेर के पास चला गया
शेर ने दोनों की बात सुनी और सुन के शेर समझ गया कि गधा गलत बात कर रहा है और घोड़े की बात ठीक है कि आसमान का रंग नीला है। तो शेर दोनों की बात सुन के कहने लगा घोड़े से कि तेरे लिए उम्र कैद है। तो घोड़ा बड़ा चीखा चिल्लाया, उसने कहा साहब बात भी मेरी ठीक है और मुझे ही उम्र कैद है। आपने कहा है कि बात तेरी ठीक है और मुझे ही उम्र कैद है, उसको देखें जिसकी बात गलत है। वो कहने लगे इस बात की सजा नहीं कि तेरी बात ठीक है या गलत है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। तू बड़ा बेवकूफ है, अपना मनसब देख, वो तो गधा है, तो गधों से भी बहस की जाती है। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब जाहिल मिले तो बहस नहीं करते, सलूट करते हैं और सलूट करके निकल जाते हैं। खबरदार इस चक्कर में नहीं पड़े आप ये किस काम में लग गए कि आप बहस करेंगे और उन लोगों को आप दलाइल देंगे। सुने, एक चिश्ती बुजुर्ग की मैं भी आपको बात बताता हूं। उनका नाम है हजरत मौलाना फखर जहां देलवी। ये मुहार शरीफ वालों के पीर हैं, हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी। ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा जुमा देते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये बसीरत अता फरमाई थी कि जो बंदा सामने खड़ा होता था ना, उसको बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता, और ये हदीस पाक है तिरमिजी में, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कोई बंदा खड़ा होता तो आप फौरन कह देते या अल्लाह ये बेचारा बेऔलाद है, दुआ कराने आया है। किसी कोई और खड़ा होता तो बताना नहीं पड़ता, ऐ अल्लाह ये मजबूर है, तंग दस्त है। आपकी शोहरत जब बढ़ी तो मुरीद हजारों में हो गए। बादशाह को फिक्र लग गई कि अगर ये सूफी इसी तरह मजबूत हो गया तो मेरे लिए मसाइल ना खड़े कर दे। उसने एक औरत तैयार की दिल्ली की तवाइफ, उससे कहा कि तूने ना इस तरह की अदाकारी करनी है कि बाबा बदनाम हो जाए। वो औरत बन सवर के आ गई, हजरत जुम्मे का खुतबा दे के सीढ़ियां उतर रहे थे, दाएं बाएं अकीदतमंदों का रश था। अचानक आके बनी सबरी सामने खड़े हो गए, चूंकि अदाकार थी और अदाकार आज भी अदाकारी अच्छी कर लेते हैं। तो आई और उसने आके सामने खड़े होके सलाम ली और हाल चाल इस तरह पूछा जिस तरह बड़ी पुरानी जानने वाली है। वो आपके कमर में दर्द थी, अब क्या हाल है? सारे मुरीद पक्के नहीं होते। शाह जी बैठे, मैं क्या अर्ज करूं, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं, कुछ का अपना अपना रंग भी होता है। वो मेरा मतलब है ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास एक बंदा आया ना, मैंने फलानी जगह मुरीद था, बाप का मुरीद होना है, तो आप फरमाने लगे वहां क्या गलती आ गई? कहने लगा जी बस वो कामिल नहीं। फरमाने लगे तुझे कैसे पता चल गया? ये तो किसी कामिल को ही पता चलता है, तूने तो दावा कर दिया है। कहने लगा, फरमाने लगे कुछ शरई कबाहत है तो बता, वरना तो अल्लाह की रजा के लिए वही नौकरी कर, अल्लाह तुझे वहीं से बरकत अता फरमा देगा। मेरी बात आप समझेंगे। वो बहुत सारे मुरीद दाएं बाएं थे, वो बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं अब ये क्या मामला है। और याद रखें, जिसके पास दौलत ना हो वो कमजोर नहीं होता, और जिसका यकीन कमजोर वो बड़ा कमजोर होता है। आजकल हमारे नौजवान बेचारे सहमे हुए, डरे हुए, पता नहीं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। ये कच्ची पक्की बातें ये आपको कमजोर कर देंगे। हजरत फखर जहां देलवी के साथ जब वो औरत बातचीत कर रही थी ना, बहुत सारे मुरीद परेशान थे कि ये क्या माजरा है। फिर उसने ना बड़ी सख्त वार किया, बड़ी डाढ़ी अदाकारी की, जेब से कुछ पैसे निकाल के कहने लगी हुजूर वो रात आप आए थे ना माज़अल्लाह, तवाइफ है तो आप खोटे सिक्के ही दे गए। दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, अगर मजबूरी ना होती तो मैं इस वक्त ना आती। वो मुरीद बड़े परेशान है कि हमने तो कभी पूछा नहीं बाबा तो रात को कहाँ होता है। तो हालत बड़ी खराब हो गई, बड़े परेशान। लोगों के दिलों में रब का बंदा बड़ा सच्चा होता है। सच्चाई कई दफा साबित करने में देर जरूर लगती है, जनाब यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल सच्चाई होती सच्चाई है, वो एक दिन निखर के वाजे हो ही जाती है। भाई समझ लें और इसको अच्छी तरह समझ लें। उसने कहा ना कि जनाब खोटे सिक्के ही दे गए, लोग परेशान हुए पर हजरत नहीं परेशान हुए। पता था कि इज्जत जिल्लतें रब करीम की हिकमत का तकाजा होती हैं। फौरन मुस्कुराए और जेब से ना असली सिक्के निकाले और उस बीबी की तरफ बात की तो बड़ा मुस्कुरा के फरमाने लगे, पुत्र ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, फिक्र क्यों करती है? तू खोटे सिक्के दे जा, असली वाले ले जा।
اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا. اور یارو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, نظر اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ تو اصلی والے لے, کھوٹے دے دے, اور پھر چھوڑ دیا اسے وہ جہاں تھی. تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترے, چند منٹ کا اس بی بی کو سکتا رہا, پھر آگے سے دوڑ کے آئی اور حضرت شیخ کے پیروں میں بیٹھی تو چیخ مار کے روئی, کہنے لگی او دلی کے درویش, تو کس مٹی کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے. میں وہ بی بی ہوں, اس شہر میں نہ کبھی کسی نے بیٹی سمجھا, نہ بہن سمجھا, نہ ماں سمجھا. جس نے دیکھا گندی نظر سے دیکھا, اور میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے لتھڑی ہوئی کوئی بیٹی بنا لیا ہے. اب میں لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. چہرے پہ نقاب ڈال کے کہنے لگی دلی والوں, آج کے بعد میرے گھر آنا تو طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, درویش کی نظر پڑ گئی ہے, اب میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے, قیامت تک میرے گھر سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑی جائیں گی اور اب وہاں سے آوازیں آئیں گی. اور میرے بھائی سنیں, حضرت امام زین العابدین مسجد سے نکلے تو کسی نے نا بدبخت نے ڈیوٹی لگائی معاذ اللہ امام زین العابدین کو برا بھلا کہنے کی, کہ امام صاحب مسجد نبوی شریف سے نکلے تو پیچھے ہو گیا. جو سخت سست کہہ سکتا تھا اس نے کہا. امام صاحب پہلے تیز قدموں سے چلتے تھے, اب قدم آہستہ کر دیے, اور جب امام زین العابدین کا گھر قریب آیا تو تھوڑے رک گئے, کہنے لگے دوست کوئی اور بات کرنی ہو تو کر لو, میرا گھر آ گیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ کا سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ ہر بندے سے بات کریں, آپ ہر ایک سے بحث چھیڑ کے بیٹھ جائیں, یہ کیا بات ہے؟ اس طرح تو آپ کمزور پڑیں گے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وضاحتیں دیتے پھریں؟ صاحب امام زین العابدین گھر سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بھائی میرا گھر آ گیا ہے, کوئی بات کرنی ہو تو کر لینا. وہ شخص کہتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا, اور امام صاحب نے جب مجھے اور موقع دیا تو میں تو ماری گیا. میں نے کہا میں آگے کیا کہوں؟ فرمانے لگے بس ایک جملے پہ ہی بس. امام صاحب فرمانے لگے تو اب ذرا ٹھہر, تو دروازے تک آ گیا تو میں ابھی آیا. سیدنا امام زین العابدین گھر تشریف لے گئے, ایک شہد کی بوتل اٹھا کے لائے, ایک سرکے کی بوتل اٹھا کے لائے, مٹھی میں کچھ کھجوریں تھامی, اس آدمی کا ہاتھ اپنے دستے مبارک پہ پکڑ کے تو کھجوریں رکھی, پھر شہد دیا, پھر اس کو سرکہ دیا. اس نے جب آنکھ کھول کے دیکھا تو فرمانے لگے او بھائی پریشان نہ ہو, تو سوچتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا تو یہ شہد دے رہے. میرے دادا علی نے وصیت فرمائی تھی کہ پتر جو دروازے تک آئے وہ خالی نہیں جانا چاہیے, تو میں تجھے یہ دے کے بھیج رہا ہوں تاکہ تو خالی. وہ شخص کہتا ہے میں تو کبھی نہیں رویا تھا, میں تو باپ کے انتقال پہ نہیں رویا تھا, پر کیا ذوق تھا امام زین العابدین کا, میں رو پڑا. میں نے کہا حضور ان سے تو پیسے لیے تھے نا یہ کام کرنے کے, پر قربان جاؤں آپ نے دیا کچھ نہیں, پر آج کے بعد غلامی کیا کرو گا. دیکھو جتن تے ہر کوئی کھیڑے, کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کا کیا کام ہے لڑائیاں کرنا, بحث کرنا؟ آپ کی تو دامن میں نسبتیں, نسبت والے لوگ بھی کبھی یہ کام کرتے ہیں. جتن تے ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل ہیرا, جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل. آپ تھوڑا سا اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں. دیکھو میں جس کا شاگرد ہوں میں اس کا نمائندہ ہوں, میں جس کا مرید ہوں میں اس درویش کا نمائندہ ہوں. میں بڑی تعریفیں کروں نا اپنے پیر صاحب کی, میں گھر جا کے بیوی کو گالی دوں تو وہ فوراً کہتی ایسا کھایا تینوں تیرے پیرا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. آپ چشتی آباد شریف سے جب واپس لوٹ کے جائیں تو میں کہہ چکا ہوں چشتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف صوفی نہیں تیار کیے, شہاب الدین غوری جیسے لوگ بھی تیار کیے. ہر جگہ رنگ ہے خواجہ معین الدین چشتی کا, حضرت خواجہ نظام الدین کا, حضرت بابا فرید الدین کا, ہر جگہ. یاد رکھنا آپ مضبوط ہو جائیں, آپ کا لب و لہجہ بڑا تگڑا ہونا چاہیے, آپ کے افکار پکے ہونے چاہیے, آپ گھر کے اندر بھی بڑے ٹھنڈے ہونے چاہیے, آپ کا بھائی کے ساتھ رویہ بھی میٹھا ہونا چاہیے, آپ کے اخلاق اعلیٰ. میں جب کبھی دیکھتا ہوں نا آپ یقین کریں
یہ چھوڑ دیں. صوفیاء کی جماعت کے لوگ اسٹیجوں کی تلاش نہیں کرتے. ان کا کیا کام ہے؟ درویش تو کہیں چھپ کے بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے تو یار کے نقش قدم بھی کافی ہے, یہاں میرا پیر آتا جاتا ہے میرے لیے کافی ہے. چھوڑ دیں. جس قدر زیادہ بچ سکتے ہیں نا اس سے بچیں. اپنی خادموں کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے. جو مخدوم بن جاتا ہے وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس نے سلوٹ نہیں کیا, فلانے نے سلوٹ نہیں کیا. آپ سجیں گے, سنوریں گے, اچھے رہیں گے ماحول. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے, پر ملفوظات شریف میں ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ بندے ہیں نا ان کا ایمان بڑا تگڑا ہوتا ہے. یہ جو بہت سارے میری طرح کے دلائل کے لوگ ہیں یہ تو بیچارے ساری زندگی دلیلیں دیتے رہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اچھے علماء میری طرح کے لوگوں کے لیے کہ مولوی تو مرید بھی نہیں ہوتا بیچارہ کسی کو, اور اکثر مولوی سیدھے خلیفہ ہی ہوتے ہیں, مرید نہیں ہوتے, ڈائریکٹ مطلب وہ منظور نظر ہی ہوتے ہیں. مثال علم کے ساتھ تعلق ضرور پیدا کریں, اسے حجاب نہیں بنائے, بحث کا دروازہ نہیں کھولے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہر بندہ بہت بڑا عالم بن گیا. اب نکلیں, آپ کا ذوق خراب ہو جائے گا, آپ کا وہ درد, وہ ادب, وہ ذوق. میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا تو 2-3 سیٹیں آگے ایک بندہ بیٹھا تھا, تو وہ ایک بندے کو نا بڑا پکا رٹا رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے معاذ اللہ. تو بس میں رش پڑا تھا, آپ کو جو کھڑے ہونے کی جگہ وہ بھی ساری فل تھی. تو میں طالب علم تھا, بڑے دل میں پریشانی تھی کہ مینو کدی ملے تو میں نے جواب دیا, اب اٹھ کے جانا بڑا مشکل تھا. 2-3 سیٹیں بھی آگے تھی. پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ایک تو سارے اس کے دلائل سن لوں, علم مناظرہ کے لوگ یہی بتاتے ہیں, تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. اور دوسرا یہ بس سے کوئی سٹاپ آتا ہے, کچھ رش کم ہوتا ہے تو اٹھ کے آگے جاتا ہوں. حسن اتفاق کے سٹاپ تو آیا, پر اس بندے کا سٹاپ آ گیا جس کو وہ سمجھا رہا تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ تو سارے بیچارہ بدگمانیاں لے کے اتر جائے گا. اتنی اس مولوی نے دلیلیں دے دی, مجھے ملتا تو چلو میں بھی کوئی بات کرتا. اب میں بڑا پریشان تھا, لیکن وہ سٹاپ آیا, بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا نا, تو سادے بندے نے بات کی تو میری بھی بڑی تربیت کی. میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا. وہ دے منہ کر کے اندر مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی مینو سمجھاتا. وہ اندر جی پورا گھنٹہ. انہیں رومال چکیا, تھلے اتریا, کہ لو پھر اللہ بیلی یا رسول اللہ مدد. ختم ہو گئی بات. وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو یاد رکھیں کہ آپ نظریہ پکا رکھیں, آپ نفع میں رہیں گے. باقی اگر آپ کہیں کہ آپ کو دلیل دے کے سمجھایا جائے تو دلیلیں تو دی جا رہی ہیں بڑے عرصے سے, تو اس پہ کون سمجھ. بس آپ اپنے آپ کو نمائندہ جانیں, اور آپ کا لب و لہجہ خوبصورت ہو جائے, آپ کے انداز کریمانہ ہو جائے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے. آپ جب اس حسین انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر انشاءاللہ تعالی پڑوسن بھی اپنے بچے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تھمائے گی کہ بیٹا اسے بھی اپنے پیر خانے لے جا جہاں سے تو نے یہ تربیت حاصل کی ہے. تو ایک تو یہ کہ صحابہ کا خوب ادب کریں اور زبردست کریں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, خانقاہی لوگ بحثوں میں مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. ان کو ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا کام بولتا ہے, ان کو کام میں رہنا چاہیے. اور ان کے یہ چمکدار اور روشن آستانے بتاتے ہیں کہ اگر یہ بھی انہی کاموں میں الجھ کے رہ جاتے تو پھر لوگوں کو وہ جو خاص درد تھا, وہ جو خاص ذوق تھا, وہ کہاں سے نصیب ہوتا. آپ حضرات نے ایک تو خوب محبت کرنی ہے صحابہ سے, خوب پیار کرنا ہے اہل بیت سے, اور صحیح والا کرنا, کچھ فرق نہیں پڑتا. جب کوئی سید آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہہ دیں کہ بس یار یہ سادات کرام ہمارا بنتا ہی نہیں. آپ اس پہلو میں خوب اپنے دل کو سمجھائیں. اور دوسرا, الجھنا چھوڑ دیں. اب تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہر چوک میں ہم الجھیں گے, ہر جگہ ہم الجھیں گے, ہر جگہ ہم یہی کام کریں گے, تو مجھے بتائیں ذوق کس دن لیں گے, درد کس دن لیں گے, ہمارا رونا دھونا کہاں جائے گا. وہ جو شعری ذوق پہ ہم تڑپ اٹھتے تھے تو وہ بات کہاں جائے. اس لیے اپنے آپ کو بہت ساری ابحاث سے بچائیں. غلامی کرتے ہیں, بحث نہیں کرتے. غلام امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے, تو کہتے ہیں اس نے پہلا ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. کہنے لگا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا, آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا. کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے. تو آپ نے فرمایا کوئی کمرہ ہی پسند کر لے. تو کہنے لگا حضور غلام کی پسند نہیں, پسند تو آقا کی ہوتی ہے. فرماتے مجھے وجد ہو گیا, اللہ میرا تن کرنے لگا. میں نے کہا اٹھو بے لیا سینے لگ.
تو جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے. تو آپ شعوری آنکھ ضرور کھولیں، لیکن جب آپ کے سامنے حق بازی ہو جائے تو پھر بات چھوڑ دیں، پھر عمل کا رستہ اختیار کریں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ گلشن سعادات کے اس باغ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے. جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر اللہ نام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر